Hi friends, welcome back to my channel Shruket Math Tutorials. Today's topic Intermaths 1B 3rd chapter straight lines exercise 3 6 problem. Friends, before going into the topic, if you are new to my channel, see the video till the end. If you like the video, please like, share and subscribe my YouTube channel Shruket Math Tutorials. And if you want previous problems to be explained, you can check my channel playlist where I have uploaded the problems of locus, transformation of axis and straight lines. Okay, let's go into the topic. What is the question given here? Find the incenter of the triangle formed by following straight lines. What we need to find out? We need to find out incenter. Okay, we have formula for incenter. What is that formula? Ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c comma a y1 plus b y2 plus c y3 by a plus b plus c, where small a, small b, small c are lengths of sides of a triangle. మనకి ఫార్ములా తెలుసు, ఆ ఫార్ములాలో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. x1 y1 x2 y2 x3 y3 ఆర్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. సి ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. వాట్ ఆర్ దే? x plus 1 is equals to 0, 3x minus 4y minus 5 is equals to 0, 5x plus 12y minus 7 is equals to 0. Let them be equation number 1, 2, 3. ఇక్కడ మనం ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసేద్దాము. 1, 2, 3. A, B, C. Okay. Let A, B, C be the triangle. Okay, let ABCD be the triangle. We need to find out the vertices. మనకి x1 y1 x2 y2 x3 y3 తెలియాలి, అలాగే లెంత్ ఆఫ్ సైడ్స్ కూడా తెలియాలి. కాబట్టి మనము వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వర్టిసెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? మనకి ఏ కావాలి అంటే 1 and 2 సాల్వ్ చేస్తాము. ఓకే, సాల్వ్ 1 and 2, we get A. ఓకే, x ఇంకోటి చూడండి, 1 and 2 సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ 1 నుండి x is equals to -1 వస్తుంది. దే హియర్ ఫ్రమ్ 1 x is equals to -1. ఓకే, సారీ, హియర్ ఫ్రమ్ 1 x is equals to -1. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 మనకి y వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ 3x minus 4y minus 5 is equals to 0. ఇందులో x is equals to -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ ఇంప్లైస్ 3 into -1 minus 4y minus 5 is equals to 0. దట్ ఇంప్లైస్ 3 into -1 minus 3 minus 5 is equals to 4y. 4yని మనం ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొచ్చేద్దాము. దట్ ఇంప్లైస్ -8 is equals to 4y. y is equals to -2. మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఏమొస్తుంది? -1 కామా -2 వస్తుంది. ఇక్కడ -1 వచ్చింది, ఇక్కడ -2 వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 కామా -2. ఇక్కడ మనకు ఒక వర్టెక్స్ వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు బి రావాలి అంటే 2 and 3 సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సాల్వ్ 2 and 3 టు గెట్ బి. ఓకే, ఎక్స్ వై 1. ఈక్వేషన్ 2 ఏంటి? ఇది మనం ఎలా రాసుకుంటాము? కోషంట్ ఆఫ్ y కాన్స్టాంట్ x, -4 -5 3, -4 -5 3 -4. ఇక్కడ 12 -27 5, 12 -27 5 12. ఓకే, ఇప్పుడు రెండు సాల్వ్ చేయండి. ఎక్స్ బై మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 27 into 4 ఎంత వస్తుంది మనకి? 24s 80, 7 4s 28, 80 plus 28 108, 108 మైనస్ 12 5s 60, దట్ ఈస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -60 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y బై 5 5s 25, మైనస్ ఉంది సో -25 మైనస్ 27 into 3 23s 81 కదా, 23 60, 7 3s 21, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది సో -81 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 12 3s 36 మైనస్ 5 into -4 -20. దట్ ఇంప్లైస్ x బై మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 108 plus 160 168 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
y by -25 plus 81 ఎంత వస్తుంది 76 ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 36 minus of minus plus 36 plus 20 56 ఓకే సారీ ఇక్కడ కూడా 56 వస్తుంది కదా ఇది 76 అన్నాను 56 81 minus 25 ఎంత వస్తుంది 56 దట్ ఇంప్లైస్ x is equals to 168 by 56 56లో మనకి 3 టైమ్స్ వెళ్తుంది 53s 150 6 3s 18 అంటే 56లో 3 టైమ్స్ కామా y is equals to 56 by 56 56 56 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి 1 వస్తుంది దట్ ఇంప్లైస్ x is equals to 3 y is equals to 1 b పాయింట్ ఏమొస్తుంది 3 కామా 1 ఇప్పుడు to get c we need to solve 3 and 1 solve 3 and 1 to get c okay మనకి from 1 x is equals to -1 substitute in 3 what is equation 3 5x plus 12y minus 27 is equals to 0 5x minus 12y plus 12y sorry minus 27 is equals to 0 ఇందులో x is equals to -1 substitute చేస్తే 5 into -1 plus 12 into y minus 27 is equals to 0 that implies 12y is equals to minus 27 minus 5 ఎంత అవుతుంది మనకి 30 minus 32 అవుతుంది కదా ఇక్కడ వెళ్ళిపోతే 32 y is equals to 32 by 12 ఇక్కడ మనకి 4 3s 4 8s that implies y is equals to 8 by 3 ఇక్కడ మనకి c కూడా వచ్చేసింది -1 కామా 8 by 3 మనకి 3 వర్టిసెస్ వచ్చేసాయి ఓకే ఇప్పుడు మనము డిస్టెన్సెస్ కనుక్కోవాలి AB distance will be equals to small c BC distance will be equals to small a CA distance will be equals to small b here distance AB is equals to C BC is equals to A CA is equals to B ఓకే దట్ ఇంప్లైస్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం కనుక్కుందాము సి కనుక్కుందాము సి అంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏబి డిస్టెన్స్ కదా మనకి ఏ ఏంటి -1 కామా -2 -1 కామా -2 బి ఏంటి ఇక్కడే ఉంది మనకి 3 కామా 1 3 కామా 1 ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి x2 మైనస్ x1 దట్ ఈస్ 3 మైనస్ ఆఫ్ -1 3 ప్లస్ 1 డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను 3 ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 1 మైనస్ ఆఫ్ -2 దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 3 ప్లస్ 1 ఈస్ 4 4 హోల్ స్క్వేర్ 16 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 3 3 హోల్ స్క్వేర్ 9 16 ప్లస్ 9 25 రూట్ 25 వాల్యూ ఎంత మనకి 5 కదా దట్ ఇంప్లైస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 యూనిట్స్ అలాగే మనము ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ కూడా కనుక్కోవాలి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ బి ఏంటి 3 కామా 1 సి ఈజ్ -1 కామా 8 by 3 ఓకే x2 మైనస్ x1 దట్ ఈస్ -1 minus 3 -1 minus 3 whole square plus 8 by 3 minus 1 8 by 3 minus 1 whole square ఇక్కడ ఫార్ములా నేను మళ్ళీ రాయట్లేదు ఒకేసారి రాసొచ్చాను ఓకే రూట్ ఆఫ్ -1 minus 3 -4 -4 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది మనకి 16 మైనస్ స్క్వేర్ అయితే మళ్ళీ పాజిటివ్నే అయిపోతుంది సో 16 ప్లస్ 8 by 3 minus 1 ఎంత వస్తుంది ఎల్సిఎం చేస్తే 8 minus 3 దట్ ఈస్ 5 by 3 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఇంప్లైస్ రూట్ ఆఫ్ 16 ప్లస్ 5 5 25 by 3 3 9 ఓకే
16 into 9 ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే 16 into 9 144 ప్లస్ 25 బై 9 144 ప్లస్ 25 ఎంత వస్తుంది 169 బై 9 169 రూట్ ఎంత 13 కదా 9 రూట్ ఎంత 3 సో 13 by 3. What is the length of A? That is BC 13 by 3 units. ఇక్కడ కూడా C is equals to AB అని రాశారు. ఓకే C is equals to AB. ఇప్పుడు మనకి AB వచ్చేసింది BC వచ్చేసింది. ఇప్పుడు CA కావాలి. ఓకే CA is nothing but B. B is equals to CA is equals to root of what is C minus 1 comma 8 by 3. What is A minus 1 comma minus 2. Okay minus 1 minus of minus 1 minus 1 ఇక్కడ మీకు 0 వస్తుంది సో అర్థం కావాలి అని ఇస్తున్నాను minus 1 minus of minus 1 whole square plus minus 2 minus 8 by 3 whole square. That implies రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి 1 minus 1 plus 1 వచ్చేస్తుంది సో ఇది 0 అయిపోతుంది ప్లస్ minus 2 into 3 minus 6 minus 6 minus 8 by 3 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మీరు ఏమీ స్క్వేర్ చేయకండి, ఎలాగైనా మనకి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 14/3 ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది 0 దట్ ఇంప్లైస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ 14/3 హోల్ స్క్వేర్. మనకి స్క్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి మైనస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 14/3 మిగులుతుంది. రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మైనస్ 14/3 మిగులుతుంది అని అనొచ్చు మీరు. మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ప్లస్ వస్తుంది కదా. సో ఏ ఎంత, దట్ ఈస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14/3 యూనిట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 13/3. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 13/3. బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14/3. వాట్ ఈజ్ సి, సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 యూనిట్స్. 5. అలాగే ఏ కోఆర్డినేట్ ఎంత, -1, -2. వాట్ ఈజ్ బి, 3, 1. వాట్ ఈజ్ సి, -1, 8/3. ఓకే, మనకి ఇన్ సెంటర్కి ఫార్ములా తెలుసు కదా. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ax1 ప్లస్ bx2 ప్లస్ cx3 బై a ప్లస్ b ప్లస్ c కామా ay2 ప్లస్ by3 ay1 by2 ప్లస్ cy3 బై a ప్లస్ b ప్లస్ c. ఈ అన్ని వాల్యూస్ ఇక్కడ ఒక దగ్గర రాశాను, మనకు సబ్స్టిట్యూషన్కి ఈక్వల్గా ఈజీగా ఉంటుందని. దట్ ఇంప్లైస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈజ్ ఏ, 13/3. వాట్ ఈజ్ x1, -1. వాట్ ఈజ్ b, 14/3. వాట్ ఈజ్ x2, 3. వాట్ ఈజ్ c, 5. వాట్ ఈజ్ x3, -1. by a plus b plus c, that is 13/3 plus 14/3 plus 5 comma a y1. what is a, 13/3 into what is y1, -2 plus what is b, 14/3 into what is y2, 1. what is c, 5. y3, 8/3. okay, by a plus b plus c, 13/3 plus 14/3 ప్లస్ 5. ఓకే, ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం 3 వస్తుంది. -13 ప్లస్ 14, 3 is 42. ఇక్కడ -5 into 3 -15 బై ఇక్కడ కూడా ఎల్సిఎం 3 వస్తుంది. 13 ప్లస్ 14, 5 into 3 15 కామా ఈ 3 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి 13 ఇంటూ ఇక్కడ అంతా మనకి ఎల్సిఎం 3 వచ్చేస్తుంది. 13 ఇంటూ -2 -26 ప్లస్ 14 ప్లస్ 8 5 40/3. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే కదా, ఎల్సిఎం 13 ప్లస్ 14 ప్లస్ 15/3. 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈక్వల్స్ టు
-13 -15 -28 -28 ప్లస్ 42 ఎంత వస్తుంది మనకి 14 వస్తుంది. 14 బై ఇక్కడ 42 వస్తుంది కామా ఇక్కడ చూడండి 54 -26 54 -26 ఎంత వస్తుంది మనకి 28 వస్తుందిగా 28 బై ఇక్కడ కూడా 42 ఓకే ఇక్కడ 14 ఇంటూ 4 టైమ్స్ ఇది 14 3 సారీ 14 3 42 14 2 28 అగైన్ 14 3 42 మనకి ఇన్సెంటర్ ఎంత వస్తుంది 1/3 కామా 2/3 దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్సెంటర్. యాక్చువల్గా నేను ఇన్సెంటర్ అంటే ఏంటో చెప్పడం మర్చిపోయాను. వాట్ ఈజ్ ఇన్సెంటర్? ఇన్సెంటర్ ఈజ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఆఫ్ angular bisectors, internal angular bisectors of a triangle. Our incenter is this one. Therefore, required incenter I is equals to 1/3 comma 2/3. ఓకే మీకు ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. మనకి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. మనం ఇన్సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా తెలిస్తే మీరు ప్రాబ్లంలో ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. మీకు ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా తెలియలేదు అనుకోండి, మీరు ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా రిమైండ్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ఇన్సెంటర్? ఇక్కడ చూడండి ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c. అంటే మనకి ఇక్కడ x1 y1 x2 y2 x3 y3 త్రీ వర్టిసెస్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ కావాలి. అలాగే a b c విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లెన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. సో మనకి ఇవన్నీ కావాలి. ఫస్ట్ x1 y1 వర్టిసెస్ ఎలా కనుక్కుంటాము? వర్టిసెస్ కనుక్కోవాలంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ దట్ ఈస్ సైడ్స్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ని సాల్వ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ వర్టిసెస్ వచ్చిన తర్వాత ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు లెన్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. మనకి లెన్స్ ఏమొచ్చాయి? a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 13/3, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14/3, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5, a b c కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసాయి. మనం ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా రాసుకొని అందులో వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్సెంటర్. ఓకే, వెరీ ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అంటే సిక్స్త్ ప్రాబ్లంలో సెకండ్ వన్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చేసారు. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ రాసేసాను. లెట్ దెమ్ బి 1 2 3. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేశాను. ఏబిసి వర్టిసెస్ మనకి ముందు ఇప్పుడే డిస్కస్ చేశాం కదా, మనకి ఏమేమి కావాలి? వర్టిసెస్ కావాలి, లెన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ కావాలి. సో 1 and 2 సాల్వ్ చేద్దాము. ఏ వస్తుంది, 2 and 3 సాల్వ్ చేద్దాము. బి వస్తుంది, 3 and 1 సాల్వ్ చేస్తే సి వస్తుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం నేను ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ అదే మెథడ్, అదే ఫార్ములా కదా. సో లెట్ ఏబిసి బి ది ట్రయాంగిల్. సాల్వ్ 1 and 2 టు గెట్ ఏ. ఎక్స్ వై 1. ఇక్కడ 1 ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే 1 - 7 1 1 -7 1 మళ్ళీ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 - 1 1 1 - 1 1. ఇవి ఎలా రాసుకోవాలో మీకు తెలుసు కదా. ఎక్స్ బై 1 ఇంటూ -1 -1 మైనస్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ -7 -7 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై బై -7 ఇంటూ 1 -7 మైనస్ ఆఫ్ -1 ఇంటూ 1 -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై. సో 1 into 1 1 minus 1 into 1 1, that is 1 minus 1 1 0 వస్తుంది. అంటే మనకి కోఆర్డినేట్స్ అన్డిఫైన్డ్ వస్తున్నాయి. కోఆర్డినేట్స్ అన్డిఫైన్డ్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఉన్నవి కరెక్ట్గానే రాసాను. సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ తప్పు అయి ఉంటుంది. ఎస్, క్వశ్చన్ తప్పు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఓకే, ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ 1. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? -1 ప్లస్ 1 1 -1. సారీ, ఎలాంటి మిస్టేక్ లేదు, క్వశ్చన్ తప్పు రాశాను అంతే. సో అది ఇక్కడ రెక్టిఫై చేసేస్తున్నాను. 1 ఇంటూ 1 మనకి +1 వస్తుంది. -1 ఇంటూ -7 +7 అవుతుంది. y బై -7 ఇంటూ 1 -7 -1 ఇంటూ 1 +1. ఓకే, 1 ఇంటూ -1 -1 -1 ఇంటూ 1 1. ఓకే, ఎక్స్ బై -6. ఓకే, ఇక్కడ 1 -7 వస్తుంది. సో ఎక్స్ బై -6, y బై -8. -7
-1 ఎంత వస్తుంది y by -8 1 by -2 ఓకే దట్ ఇంప్లైస్ x by -6 is equals to y by -8 is equals to 1 by -2 ఈ మైనస్ ఇక్కడే కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు లేదంటే మీరు తర్వాత కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు x is equals to -6 by -2 దట్ ఈజ్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 6 2లో 3 టైమ్స్ వెళ్తుంది y is equals to -8 by -2 minus cancel 2 4s 8 that implies x is equals to 3 y is equals to 4 ఏ కోఆర్డినేట్ ఎంత వచ్చింది మనకి 3,4 వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ టు గెట్ b we need to solve 3 2 and 3 2 and 3 to get b okay x y 1 -1 1 1 okay -1 1 1 -1 1 1 -1 -3 5 1 -3 5 1 -3 by 1 into -5 -5 minus of -3 into 1 -3 is equals to y by 1 into 1 1 -5 into 1 5 is equals to 1 by 1 into -3 -3 minus of 1 into -1 -1 that implies x by -5 plus 3 that is -2 is equals to y by 1 -5 that is -4 is equals to 1 by -3 plus 1 -2 that implies x is equals to -2 by 2 -2 by -2 2 to cancel we will get 1 y is equals to -4 by -2 -2 2's x is equals to 1 y is equals to 2 that implies b is equals to 1 comma 2 మనకి b కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు c ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది సాల్వ్ 3 and 1 to get c ఓకే ఎక్స్ వై 1 ఇక్కడ మనం ఇవి రాసుకున్నవి ఏమంటారు ఈక్వేషన్ 3 కోషన్సే కదా ఇదే ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను -3 5 1 -3 ఈక్వేషన్ 1కి సంబంధించిన ఏంటి 1 -7 1 1 -7 1 1 by x by minus into minus plus 7 3s 21 minus 1 into 5 5 is equals to y by 5 into 1 5 minus 7 into 1 7 ఇక్కడ మనకు -7 ఉంది కాబట్టి -7 is equals to 1 by 1 into 1 1 minus 1 into -3 -3 that implies x by 21 minus 5 16 is equals to y by 5 minus of minus that is 5 plus 7 12 is equals to 1 by 1 minus of minus 3 4 ఇక్కడ మనకి x is equals to 4 y is equals to 3 వచ్చేస్తాయి ఓకే that implies x is equals to 16 by 4 4 4s y is equals to 12 by 4 4 3s c is 4 comma 3 ఇక్కడ మనకి a ఎంత వచ్చింది 3 comma 4 b 1 comma 2 c ఎంత వచ్చింది 4 comma 3 ఓకే a 3 comma 4 ఇక్కడ చూడండి b 2 1 comma 2 c 4 comma 3 ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి a is equals to bc length of bc is a that is ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసే డైరెక్ట్గా x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square that equals to root of x2 minus x1 that is 1 minus 3 1 minus 3 ఎంత వస్తుంది -2 whole square plus y2 minus y1 2 minus 4 అంటే మళ్ళీ -2 whole square that equals to root of -2 whole square 4 plus -2 whole square 4 is equals to root 8 root 8 ని ఎలా రాయొచ్చు మనం 2 root 2 రాయొచ్చా that implies a is equals to 2 root 2 ఇప్పుడు b is equals to ac
రూట్ ఆఫ్ ఏసీ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏసీ 4 మైనస్ 3, 4 మైనస్ 3 ఎంత వస్తుంది మనకి 1 వస్తుంది, 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 మైనస్ 4 ఎంత వస్తుంది -1 హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లైస్ రూట్ ఆఫ్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 1 -1 హోల్ స్క్వేర్ 1. b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2 యూనిట్స్. ఇక్కడ కూడా యూనిట్స్. మనకి c ఈజ్ నథింగ్ బట్ ab. దట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ ab ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ మనము ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు బీసీ కదా చేయాల్సింది, మనము ఏబి చేసినట్టున్నాం. ఇక్కడ 1 మైనస్ 3 అంటే -2 వేసాము, సారీ 4 మైనస్ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఈ నంబర్ ఒకటి చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, మనం ఇక్కడ ఏబి చేసాము. ఏబి అంటే ఏంటి, ఇది సి ఏబి, లెంత్ ఏబి, దిస్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సి. ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కున్నాము, బీసీ కనుక్కున్నాము, సో ఏ కనుక్కున్నాము. ఏ అంటే ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బీసీ. బీసీ ఏంటి, 4 మైనస్ 1 దట్ ఈస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 మైనస్ 2 దట్ ఈస్ 1. that is equals to root of 3 whole square 9 plus 1 whole square 1, that is root 10. a is root 10. ఇక్కడ a is equals to root 10, b is equals to root 2, c is equals to 2 root 2. x1 y1 x2 y2 x3 y3 ఎంత, a 3, 4, b 1, 2, c 4, 3. అవే ఇక్కడ రాసేద్దాము. 3, 4, b 1, 2, c 4, 3. ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ax1. ఫార్ములా మీరు పక్క రాయాలి, ఎందుకంటే ఫార్ములాకి మార్క్స్ ఉంటాయి. ax1 ప్లస్ bx2 ప్లస్ cx3 బై a ప్లస్ b ప్లస్ c కామా ay1 ప్లస్ by2 ప్లస్ cy3 by a plus b plus c. Okay, that equals to, what is a, root 10, what is x1 3, what is b, root 2, what is x2 1, what is c 2 root 2, what is x3 4 by a plus b plus c, that is root 10 plus root 2 plus 2 root 2. అలాగే ay1 root 10 into 4, root 10 into 4, by2 root 2 into 2, root 2 into 2, cy3 2 root 2 into 3, 2 root 2 into 3 by a plus b plus c, that is root 10 plus root 2 plus 2 root 2. Okay, that equals to 3 root 10. రూట్ 10ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ రూట్ 2 ఇంటూ 1 రూట్ 2, ఇక్కడ 2 రూట్ 2 ఇంటూ 4, 4 ఇంటూ 2 8 ఇంటూ రూట్ 2, 8 రూట్ 2 బై, ఇక్కడ కూడా మనం ఎలా రాయొచ్చు, రూట్ 10ని రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 ప్లస్ 1 3, 3 రూట్ 2 కామా 4 ఇంటూ రూట్ 10 ఎలా రాద్దాము, రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 2 ప్లస్ 2 రూట్ 2 ప్లస్ 3 ఇంటూ 2 6 రూట్ 2 బై, ఈ రూట్ 10 ఎలా రాస్తాము, రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 1 2 ప్లస్ 1 3 రూట్ 2. ఓకే, ఇది చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే, ఇప్పుడు 8 ప్లస్ 1 9 రూట్ 2 వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. దట్ ఈక్వల్స్ టు, మనకి అక్కడ 3 ఇంటూ రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 2 ఉంది. అక్కడ 8 ప్లస్ 1 ఎంత వచ్చింది, 9 రూట్ 2. ఓకే, బై రూట్ 10. రూట్ 10 ఎలా రాసాము, రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 2 రాసాము. రూట్ 2 ప్లస్ 2 రూట్ 2 3 రూట్ 2, 3 రూట్ 2. ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్లో అదే వస్తుంది, రూట్ 5 ఇంటూ రూట్ 2
3√2 ప్లస్ 3√2 ఇక్కడ మనకి 4 ఇంటూ √5 ఇంటూ √2 ప్లస్ 8√2 6 ప్లస్ 2 ఉంది అక్కడ, సో 8√2 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మనము √2 కామన్ తీయొచ్చా? ఈ రెండు టర్మ్స్లో మనం √2 కామన్ తీయొచ్చు, అలాగే 3 కూడా కామన్ తీయొచ్చు. అంటే 3√2 కామన్ తీయొచ్చు న్యూమరేటర్లో. 3√2 కామన్ తీస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? √5 ప్లస్ 3 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, √5 ప్లస్ 3నే వస్తుందా? ఇక్కడ కూడా √2 కామన్ తీయొచ్చా? √2 కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? √5 ప్లస్ 3నే వస్తుంది. ఓకే, √5 ప్లస్ 3, √5 ప్లస్ 3 క్యాన్సల్, √2 కూడా క్యాన్సల్. ఇక్కడ మనకి 3 మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ కూడా అలాగే చేయండి. ఇక్కడ మనం 4√2 కామన్ తీయొచ్చా? 4√2 కామన్ తీస్తే √5 ప్లస్ 2 మిగులుతుంది. √2 కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది? √5 ప్లస్ 3 మిగులుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ √2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మిగిలిన టర్మ్ ఏమీ క్యాన్సిల్ అవ్వదు. క్యాన్సిల్ అవ్వకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు? డినామినేటర్ √5 మైనస్ 3 తోటి బోత్ సైడ్స్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్లో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ 3, 4 ఇంటూ 5 √5 ప్లస్ 2 ఇంటూ √5 మైనస్ 3 ఇంటూ √5 మైనస్ 3. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏముంది? √5 ప్లస్ 3 ఉంది. ఈ రూట్ ఓన్లీ 5కి మాత్రమే. √5 ప్లస్ 3, √5 మైనస్ 3 రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, దట్ ఈస్ a² మైనస్ b² వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్స్ టు 3, 4 ఇంటూ ఇక్కడ √5 ఇంటూ √5 ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది. √5 ఇంటూ మైనస్ 3 ఎంత వస్తుంది? మైనస్ 3√5 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 ఇంటూ √5 ప్లస్ 2√5, 3 ఇంటూ మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 3 మైనస్ 6 బై √5 ఇంటూ √5 5 మైనస్ ఇక్కడ a² √5 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 5 వచ్చింది. 3 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది? 9 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈక్వల్స్ టు 3, ఇక్కడ 4 ఇంటూ 5 మైనస్ 6 ఎంత? మైనస్ 1 మైనస్ √5 మైనస్ 3√5 ప్లస్ 2√5 ఎంత? మైనస్ √5. ఓకే, బై 5 మైనస్ 9 ఎంత? మైనస్ 4. ఈ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఈ 2 టర్మ్స్లో మనం మైనస్ కామన్ తీసే ఆ మైనస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈక్వల్స్ టు 3, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కామన్ తీస్తే ప్లస్ 1 ప్లస్ √5 బై మైనస్ 1. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి రిక్వైర్డ్ ఇన్సెంటర్ ఏంటి? I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, 1 ప్లస్ √5. ఓకే, ఇది చాలా సింపుల్గా వచ్చాయి ఈక్వేషన్స్. కాకపోతే ఇన్సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించిందా? మనము హరిబరిగా ఉన్నామనుకోండి, ఇది ఏం చేస్తాము? హాఫ్ వరకు చేసి వదిలిపెడతాము. లేకపోతే మనకి టెన్షన్లో ఎలా చేయాలో ప్రొసీజర్ తట్టకపోతే కూడా వదిలేస్తాము. జాగ్రత్తగా చేయాలి. నేను కూడా మీకు చెప్పేటప్పుడు చాలా స్లో అయిపోయింది. ఇక్కడి వరకు ప్రాబ్లం స్పీడ్గా వచ్చింది, ఇక్కడ నుండి ప్రాబ్లం అనేది చెప్పడంలో స్లో అయింది. చూసారు కదా, మీరు చేసేటప్పుడు కూడా మీకు కూడా స్లోగానే అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీడప్ అయిపోతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఏం అవసరం లేదు కదా, 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే మెథడ్లో ఉన్నాయి. సో నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ ఈ ఇన్సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ABC లెన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ వచ్చాయి, వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ x1 y1 x2 y2 x3 y3. మనకి ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, అందులో ఇవన్నీ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మీకు కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని. ఇక్కడ √10ని మీరు √5 ఇంటూ √2 రాసుకోవడం వచ్చిందనుకోండి, మీకు అర్థమైందనుకోండి, ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? √10ని √5 ఇంటూ √2 రాసాము. ఇక్కడ మనకి √2 ఉంది, ఇక్కడ 8√2 ఉంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 9√2 వస్తుంది.
ఈ న్యూమరేటర్లో మనకి 3√2 కామన్ వచ్చేస్తుంది. 3√2 కామన్ వచ్చేస్తే ఏం మిగిలింది మనకి? 3√2 కామన్ వచ్చేస్తే √5 + √3. డినామినేటర్లో √2 కామన్ తీస్తే √5 + √3. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ √2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ దట్ ఈజ్ ఎక్స్ టర్మ్ అనేది, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అనేది చాలా సింపుల్గా వచ్చేసింది. వై కోఆర్డినేట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు 4√2 కామన్ అయితే వచ్చింది. కాకపోతే ఇక్కడ మీకు √5 + 2 వచ్చింది. డినామినేటర్లో √5 + 3 వచ్చింది. ఇక్కడ +2, ఇక్కడ +3. సో ఇవి క్యాన్సిల్ అవ్వవు. క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా మనకి. క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే √5 + 3 ఉంది. మీరు ఏం చేయాలి? √5 - 3తో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? డినామినేటర్ అనేది a² - b² ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోయి మీకు డినామినేటర్ సింప్లిఫై అయిపోతుంది. రేషనల్ నెంబర్ కాస్త మీకు రియల్ నెంబర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. న్యూమరేటర్ మాత్రం రేషనల్ నెంబరే వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ మనం పర్ఫెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం, సాల్వ్ చేసుకోవడం చేసుకుంటే దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్గా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఇన్ సెంటర్ వచ్చేస్తుంది 3,1 + √5. ఓకే, ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, తప్పకుండా క్లారిఫై చేస్తాను. అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్స్ టు కీప్ మై ట్యూటోరియల్స్. థ్యాంక్ యూ. బై. సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో.